children, welcome to Mahila Samaja online classes. In previous class, we have completed chapter 2 whole numbers. Today let us study about the geometrical instruments and their uses, and also two-dimensional and three-dimensional figures, and also basic concepts of geometry. See children, it is a geometrical instrumental box. These are the instruments: scale, divider, compasses, protractor and set squares. These are the instruments of the geometry. First we learn the geometrical instruments and their uses. The name of the instrument, it is a geometrical instrument. The name is ruler or a scale. It is used to draw straight line and line segment, and also to measure the length of the line segment. The second one is divider. See, it is a divider to measure the length of the line segment accurately. Accurately ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡಿವೈಡರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿವೈಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಈ ಡಿವೈಡರ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. The next one, compasses. See, it is a compasses to construct the circle of given radius. It is a compasses to use to construct the circles of given radius. See, it is a protractor. It is measure for angles. ಇದನ್ನ ನಾವು angles measure ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The next one, see, these are the set squares to draw and measure the right angle. ಇದನ್ನ ನಾವು right angle measure ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ draw ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್, ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈ ಎರಡನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸ್. The first one, two-dimensional figures. Two-dimensional figures example: rectangle, square, triangle, circle. It has only two dimensions, means two sides. That is length and breadth. These are the plane figures. The next one, three-dimensional figures. The example of three-dimensional figures: cuboid, cube, cylinder and cone. It has only three dimensions, means three sides, that is length, breadth and height. These are solid figures. See children, it is the example of cuboid. Look here. It is a three-dimensional figures. It is a cuboid. See, it is a top view, side view and front view. It is called length, it is a height and it is a breadth. The next example of cube, look here. It is a cube example. All the sides are equal. It is a top view, side view and front view. Then length, breadth and height. The next example of cylinder. See, it is the
cylinder. The object is cylinder. So it has plane surface. Two plane surface. Got it? Circular face. Two circular face and one plane surface. The next one is cone. It is a example of cone. It is a Mehndi cone. It is a Mehndi cone. See, one side circular face and another one is sharp edge. Okay, children? Geometry, the chapter 1, basic geometrical ideas. The first point is point. A point determines a location. It is usually denoted by a capital letter. See, it is the example of point P. It is denoted by capital letter. Capital letter ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ A, point B joining one line, so it is called a line segment. A line segment corresponds to the shortest distance between two points. The line segment joining points A and B is denoted by line segment AB. Example, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರನೇ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The third point is line. Observe this. It is a line PQ. A line is obtained when a line segment like line AB is extended on both sides. So ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಆರೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೈಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈನ್ ನ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಆ ಲೈನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಲೈನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್. ನಾವು ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ. ಆದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ, ನೀವು ಎರಡು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು, ಇದು ಲೈನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈನ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಲೈನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? The fourth point is ray. See, it is a ray AB. A ray is a portion of line starting at a point and going in one direction endlessly. ಇಲ್ಲಿ
ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ರೇ ಇಸ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ಇದು ಲೈನ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಚ್ ರೇಸ್. ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾರ್ಚ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಗೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನು ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಛೇದಿಸೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಛೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. The next one is parallel lines. Look here, it is a parallel line. Two lines in a plane are parallel if they do not meet each other. ಈ ಎರಡು ಲೈನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬಿ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ನ ಬರಿಬಹುದು. ಇಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ L1 and L2 are parallel, we write like L1 parallel to L2. The next one, perpendicular line. Look here children, it is a perpendicular line. Perpendicular lines are lines that intersect at right angles. See, it is the right angle, L shape. See, it is a right angle. How many right angles are forming? 4 right angles are forming in the perpendicular lines. The next one, plane. See, it is a plane. A plane is a flat surface that extends to infinitely. Plane point A, point B, point C are plane N. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಎನ್, ಪ್ಲೇನ್ ಎನ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ನ, ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? The next we go through the exercise 4.1. The first question, use the figure to name. Children, you observe the textbook page number 74 while explaining the problems. See, it is a line. The line name is D and B. Here, two more lines is there. It is not a line. These two are the rays because one end point is there. Another, it can move indefinitely. See, the first question, 5 points. Which are the 5 points, children, here? See, O, B, C, D and E. You write that
O, B, C, D and E. These 5 are the 5 points. Next, a line. It is a line, you know, D, B or B, D. Right, like that. D, B, it is the symbol of line, or B, D. The next 4 rays. How many rays are there here? 4 rays are there. See, OD, OB, OC. Then you write first. OB, OC, OB, OC, then OE, see here, O, OD and OC, sorry, OE. These are the 4 rays. O, B, OC, OD and OE. The D1 5 line segment. The answer is, see here, OE, then ED, OE first, ED second, then OD again, then OB, even OC also is there. If you want, you write, because here they are asking only 5 line segment, but OC is also forming the line segment. Understood, children? See, children, observe the question from the textbook, page number 74. I will read it once. The second question. Name the line given in all possible means 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. See, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ ಲೈನಾ ಇದು? ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೈನು ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 12 ವೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಬಿ, ಫಸ್ಟು ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಬಿ, ಎ ಸಿ, ಎ ಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿಗಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಡಿ, ಅಗೇನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಎ, ಸಿ ಎ, ಡಿ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ, ಡಿ ಬಿ, ಸಿ ಬಿ, ಡಿ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ? ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 12 ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 12 ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ 4 ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು 12 ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Dear children, we have completed today's class. Thank you. Have a nice day.